ते मैं हाँ तुहाडा अपना रुपेश बांसल पहुंचे हाँ फाजिलका दे शहीद उधम सिंह बस टर्मिनल ते जिथे 1 साल पहला इस बस स्टैंड का उद्घाटन कांग्रेस के साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों किया गया सी। 1 साल बीत जाने के बाद भी ये बस टर्मिनल जिहड़ा अजे तक शुरू नहीं हो पाया है। इस ते सियासत की जा रही है, जिथे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसकी योजना उन्होंने कार्यकाल के टाइम से बनी सी, उत्थे ही हुण आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि पिछलियां सरकारों की नाकामी जिहड़ी है वो बस स्टैंड नूं शुरू ना करन दा कारण बन रही है। फाजिलका दे विच लोकां दी मंग ते बस स्टैंड बनाउण दी योजना जिहड़ी है अकाली भाजपा सरकार के टाइम से बनाई गई सी, लेकिन सरकार बदलण तो बाद कांग्रेस के राज दे विच इसकी नींह रखी गई सी। बस स्टैंड नूं बनाउण दा काम जिहड़ा शुरू करवाया गया सी, जिसका उद्घाटन 7 दिसंबर 2021 नूं उस वेले दे मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों किया गया सी, लेकिन हले तक बस स्टैंड शुरू नहीं हो पाया। सरकार बदलण तो बाद जिथे कांग्रेस के साबका विधायक दविंदर सिंह घुबाया सरकार मौजूदा सरकार ते इसके शुरू ना होने का आरोप लगा रहे हैं, उत्ते ही मौजूदा विधायक नरेंद्र पाल सिंह सबना का कहना है कि पिछलियां सरकारों दी नाकामियां के कारण ये बस स्टैंड जिहड़ा है वो शुरू नहीं हो पाया। बस स्टैंड के हालात तुहानूं दिखाउने कि किस तरह के नाल बस स्टैंड के हालात है। करोड़ों रुपए की लागत के नाल बस स्टैंड जिहड़ा है इत्थे बनाया गया सी ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, लेकिन इसकी सुविधा नहीं मिल पाई है। बस स्टैंड हाले तक जिहड़ा है वो शुरू नहीं हो पाया। हालांकि उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इत्थे ना तो बसां पहुंची ना ही ड्राइवर पहुंचे हैं, ना ही कंडक्टर पहुंचे हैं, ना ही इत्थे कोई यात्री पहुंचे हैं, जिसके चलदे लोगों की जिहड़ी मंग है वो ज्यों दी त्यों इत्थे बनी हुई है। फाजिलका दे बस स्टैंड दी तस्वीरें तुहानूं दिखाने आ। बोर्ड जदों इत्थे इसका उद्घाटन किया गया सी तो एक बोर्ड भी इत्थे लगाया गया सी, शहीद उधम सिंह अंतरराजी बस अड्डे का यह बोर्ड है, तुसीं देख सकते हो। कैमरामैन नूं कहांगा कि बोर्ड की तस्वीर दिखाए कि किस तरह नाल बोर्ड लगाया गया सी। चरणजीत सिंह चन्नी वालों इसका उद्घाटन किया गया सी, लेकिन हले तक ये बस स्टैंड जिहड़ा है शुरू नहीं हो पाया। हालांकि उद्घाटन इसका हो चुका है। बस स्टैंड की तुहानूं दिखाउने तस्वीरां पूरी तरह नाल जिहड़ा इत्थे मिट्टी जमी हुई है, दुकानां बंद पईयां ते बस स्टैंड जिहड़ा पूरी तरह नाल खाली है। बस स्टैंड हले तक जिहड़ा इत्थे शुरू नहीं हो पाया। लोकां दी मंग सी कि नवां बस स्टैंड बनाया जाए ते इस नूं शुरू भी किया जाए। पिछली सरकार वेले इस नूं बना तो दिता गया, लेकिन पिछले 1 साल तो ये बस स्टैंड जिहड़ा शुरू नहीं हो पाया। हालांकि 1 साल पहला इसका उद्घाटन हो चुका सी। तुसीं देख सकते हो दफ्तरां नूं ताले लगे हुए हैं ते इत्थे कोई भी जो व्यक्ति है वो नजर नहीं आ रहा। कैंटीन की जगह बनाई गई सी, लेकिन कैंटीन की जगह भी जिहड़ी है वो खाली पई है। कैमरामैन नूं कहांगा कि एक बार फिर दिखाण कि किस तरह के नाल इत्थे बस स्टैंड का हाल है। ना ही इत्थे कोई सफाई हुई है ते ना ही इसकी पूरी तरह नाल जिहड़ी देख रेख की जा रही है। बस एक कर्मचारी तैनात कर दिता गया है ते कर्मचारी जिहड़ा इत्थे तैनात है ते पक्खे तुहानूं दिखाउने आ, जिहड़े इत्थे पक्खे लगाए गए हैं उसके जिहड़े फर है वो भी टेढ़े हो चुके हैं। कैमरामैन नूं कहांगा कि नज़दीक होकर तस्वीरां दिखाए कि किस तरह के नाल बस स्टैंड जिहड़ा शुरू होने तो पहला ही जिहड़ा उजड़दा जा रहा है। पक्खे टेढ़े हो चुके हैं, पेंट जगह जगह तो उतर चुका है। 1 साल पहला इसका उद्घाटन उस टाइम के मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों किया गया सी। तो ये तस्वीरां ने फाजिलका दे नवे बस स्टैंड दी दीवारां दे विच जिहड़ियां और दरारां भी आ गई। तुसीं देख सकते हो किस तरह नाल दीवारां दे विच इत्थे दरारां आईयां होईयां। तो इस बारे दे विच असीं जो साबका विधायक ने दविंदर सिंह घुबाया, विधायक नरेंद्र पाल सिंह सबना अते जिहड़े बीजेपी के लीडर ने जिला प्रधान ने जिहड़े उस टाइम ते नगर कौंसिल के प्रधान सी राकेश टुड़िया उन्हां दे नाल गलबात कीती तां उन्हां दा कहना है कि जिहड़ा बस स्टैंड दी योजना बनाई गई सी, लेकिन इसनूं हले तक जिहड़ा शुरू नहीं किया गया। देखो जी, बस स्टैंड का जो इशू है ना, जो भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद वेले जो नक्शा पास किया गया सी वो एक बेहतर विकल्प हैगा सी। बहुत वधिया उत्थे एक बस स्टैंड बनाना सी, उनदे विच असीं मार्केट भी बहुत वधिया बनाई सी। पर जदा सत्ता बदली, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने इस दे विच रदो बदल करता। वो रदल बदल को लोगों की सहूलियत वास्ते नहीं किया, सिर्फ एक आधा अहम पालन वास्ते। जिहड़े कांग्रेस के MLA सी दविंदर जी घुबाया, उन्होंने सिर्फ एक आधा अहम पालन वास्ते भी जो भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद नक्शा बनाया असीं उस मुताबिक नहीं बनाना, जबकि जो कानूनी तौर पर वेखिए वो गलत सी। जिहड़ा नवा नक्शा बनया, जो असीं नक्शा बनाया सी, वो नगर परिषद का पास किया होया सी। जिहड़ा इन्होंने पास किया बनाया वो नगर परिषद का पास भी नहीं किया होया। पर फिर भी मैं समझना भी जे इन्होंने बस स्टैंड बनाया उनका मूर्त करता ही 2 साल हो गए, उन्होंने चालू नहीं किया। एक जो बिल्डिंग बनी वो मापदंडों के मुताबिक नहीं बनी,
2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਰੋਡਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾੜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਜਾਂ 8 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ 50,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ 24 ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅੜਿੱਕਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਆਈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ GM ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਝੂਠੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰੂਗੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਣਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਰਕ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਜੋ ਲੋਕ ਬਹਿ ਸਕਣ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਆ ਪੱਟੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ? ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਕਰੋੜੋ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਲਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਬਣ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੋਹਣਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐ ਪੂਰੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਂਦਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੋ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇੱਕਦਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਜਰੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਪੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਪੱਖੇ ਜੇ ਟੇਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 100% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਟੇਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਈਓ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਪੱਖੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ। ਆਏ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦਘਾਟਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੇਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਵੜੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਚੋਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਲੇ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੱਖੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਡਾ ਦਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਡਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਨਾ ਜੀ? ਗਗਨਦੀਪ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ।